ہمیں نکال دیں گے. فوجی جب بارڈر پہ جاتا ہے جنگ لڑنے کے لیے تو اپنی وردی پہن کے جاتا ہے اور اسلحہ لے کر جاتا ہے. اور آپ لوگ جب یہاں پر عبادت کرنے کے لیے آئے ہیں تو آپ کا ہتھیار یہ ہے جسے دو دھاری تلوار کہا جاتا ہے. آپ کا ہتھیار آپ کے ساتھ ہونا چاہیے. تو نیکسٹ ٹائم کبھی بھی آپ کسی بھی عبادت پہ جائیں تو آپ اپنے ہتھیار کو ساتھ رکھیں. اس کا فائدہ یہ ہوگا جب یہ ہارڈ کاپی آپ کے پاس ہوگی تو شیطان ابلیس آپ کو دور سے ہی دیکھ کر بھاگ جائے گا. ہاللیلویہ. تو آئیے عزیزو کلام خدا کی طرف بڑھتے ہیں. مقدس لوکا طبیب کی معرفت لکھی گئی اعمال کی کتاب اس کا 7واں باب اور اس کی 59ویں آیت. سنیے گا غور سے اس طباق کو. پس یہ اسٹفنس کو سنسار کرتے رہے اور وہ یہ کہہ کر دعا کرتا رہا کہ اے خداوند یسوع میری روح کو قبول کر. پھر اس نے گھٹنے ٹیک کر بڑی آواز سے پکارا کہ اے خداوند یہ گناہ ان کے ذمہ نہ لگا، اور یہ کہہ کر سو گیا. کلام خدا کا پڑھا سنا سمجھا اور قبول کیا جانا ہم سبوں کے لیے باعث برکت کا سبب ہو. خدا کا شکر ہو. آمین. عزیزوں کتنے لوگ ہیں جنہوں نے اس طباقی کلام پہلی بار سنا ہے؟ ہاتھ کھڑا کر کے جواب دے سکتے ہیں. پہلی بار جنہوں نے سنا ہے کہ اسٹفنس کو سنسار کیا گیا اور وہ مر گیا اور اس نے یسوع مسیح کو کہا کہ میں اپنی روح آپ کے ہاتھوں میں سونپتا ہوں. ویری گڈ. اس کا مطلب ہے سبھی نے سنا ہوا ہے. سب نے یہ سنا ہوا ہے اس طباق. سب نے یہ کلام سنا ہوا ہے. آج جو ہم عبادت پہ ہیں وہ ہے ایک یادگیری کی عبادت جسے ہم برسی بھی کہتے ہیں. تو آج یادگیری کی عبادت ہم کس کی کر رہے ہیں کہ ہمارا بھائی ہے وہ آج ہمارے درمیان میں نہیں ہے. تو دیکھیں کتنا افسوس ہوتا ہے، کتنی پریشانی ہوتی ہے کہ نہیں ہوتی ہے. لیکن اگر میں آپ سے کہوں کہ جو روح مسیح میں سو گئی ہے اور وہ زندہ خدا میں سو گئی ہے تو اس کے لیے آپ کو خوشی کرنی چاہیے. تو کیا آپ خوشی کریں گے؟ چلیے میں ایک چھوٹی سی اور بات کرتا ہوں. یہ جس کے بارے میں میں نے آپ کے سامنے پڑھا، اس بندے کو پتھر مار رہے تھے، سنسار کر رہے تھے. ان کو اسٹیفن بھی کہا جاتا ہے. انگلش میں اسٹیفن کہا جاتا ہے، وہ کہ یونانی زبان میں ان کا نام اسٹیفنس تھا. ان کو پتھر مار کے سنسار کیا جا رہا تھا. آپ کو اور مجھے کبھی پتھر مار کے سنسار نہیں کیا جاتا. ان کو پتھر مار کے سنسار کیا جا رہا تھا. کیا بتا سکتے کہ کیوں کیا جا رہا تھا؟ پتھر مار مار کے کیوں انہوں مارے جا رہے سی؟ جی زبر. وہ روح القدس سے اتنا بھرا ہوا تھا کہ اس کا چہرہ فرشتے کی مانند تھا. بائبل میں لکھا جب وہ یہ کلام پیش کر رہا تھا تو اس کا چہرہ کس کی مانند ہو گیا؟ فرشتے کی مانند ہو گیا. روح القدس سے بھرا ہوا تھا، کلام پیش کر رہا تھا، خدا کا ایمان اس کے اندر اتنا تھا کہ لوگ اسے پتھر مارنا شروع ہو گئے. آپ اور میں نہ شیر سے ڈرتے ہیں، نہ ریچھوں سے ڈرتے ہیں، نہ بیماریوں سے ڈرتے ہیں، نہ خراب موسموں سے ڈرتے ہیں، نہ سیلابوں سے ڈرتے ہیں، نہ طوفانوں سے ڈرتے ہیں، نہ وباؤں سے ڈرتے ہیں. انسان کسی بھی چیز سے نہیں ڈرتا. چاند پر چلا گیا، سورج کوئی اسٹڈی لے کر بیٹھا ہے، زمین کی تہہ میں چلا گیا، اور بھی بہت ساری ایسی برکات ہیں انسان کے پاس جو یہ کسی سے نہیں ڈرتا. دیکھیں شیر ببر جو ہے اتنا بڑا حیوان ہے کہ جب وہ دھاڑتا ہے تو یہاں سے لے کے صدر تک 10 کلومیٹر تک اس کی دھاڑ جاتی ہے. سائنس کہتی ہے کہ جو کمزور دل والے ہیں وہ شیر کے آس پاس بھی نہ ہو کیونکہ اس کی دھاڑ سے، وائبریشن سے ہارٹ اٹیک ہو سکتا ہے. تو انسان نے اس شیر کو بھی اپنے قابو میں کیا ہوا ہے. انسان اگر ڈرتا ہے تو وہ ایک ہی چیز سے ڈرتا ہے اور وہ ہے موت. انسان ادھر توجہ کیجیے. انسان اگر ڈرتا ہے تو وہ کس چیز سے ڈرتا ہے؟ وہ موت سے ڈرتا ہے. آج اگر آپ اور میں ہمیں بتا دیا جائے کہ ہم کچھ دیر کے بعد، ادھر توجہ کیجیے گا، بچہ ہے، بچے کرتے ہیں تھوڑا. انسان جو ہے وہ موت سے ڈرتا ہے. موت لفظ کا کیا مطلب ہے؟ کسی کو پتا ہے موت کا کیا مطلب ہے؟
मौत का क्या मतलब है? हमने लफ्ज बचपन से सुनते आ रहे हैं और कई लोगों पे मौत ने राज भी किया, आज वो हमारे दरमियान नहीं है, लेकिन क्या हमें इसके लफ्जी मायने पता है? मौत का मतलब है जुदाई, मौत का मतलब है अलहदगी, मौत का मतलब है खरूज कर जाना। यानी कि अभी हम यहां पे हैं और अगर हमारी मौत होगी तो हम यहां से खरूज कर जाएंगे कब्र के अंदर, आप और हम जुदाई हासिल कर लेंगे और जो मर जाएगा वो जाएगा कब्र के अंदर। लेकिन अजीजों, आपने सोचा, आपने सुना कि इस कलाम में स्क्रिप्चर्स के बारे में लिखा है कि वो मसीह में सो गया। मसीह में क्या हो गया? अब मसीह में सो गया और मर जाना, ये दोनों में जमीन आसमान का फर्क है। गैर कौमें कहते हैं कि वो मर गया, आप और मैं ये नहीं कह सकते कि वो मर गया, हम ये कहेंगे कि वो मसीह में सो गया। पुराने अहदनामा में ये टर्म जो है 31 बार इस्तेमाल हुई। मसीह में सो गया कितनी बार इस्तेमाल हुई? 31 बार पुराने अहदनामा में ये लफ्ज इस्तेमाल हुआ कि ये मसीह में क्या हो गया? सो गया। हम में मसीहों में जो मसीह पर ईमान ले आता है वो मसीह में मरता नहीं बल्कि मसीह में सो जाता है। सोने में और मरने में जमीन आसमान का फर्क है। मरा हुआ बंदा कभी उठ नहीं सकता और सोया हुआ बंदा एक दिन उठ जाता है। आप आज सोते हैं तो कल को उठते हैं कि नहीं? हमें मसीह कह रहा है, जो हम जिसे मौत समझते हैं एक्चुअली वो मसीह की नजर में मौत नहीं है। वो कहता है कि ये अपने बाप दादा के साथ मसीह में सो गया, मसीह में सो गया। अब हमारे मसीह मर भी जाते हैं जो इस कलामे खुदा को नहीं पढ़ते, जो इस कलामे खुदा को पढ़ने के बाद दुआएं नहीं करते या इससे पहले दुआ नहीं करते, जिनके अंदर कलामे खुदा नहीं होता, कलामे हक नहीं होता, दुआ नहीं करते, कलाम नहीं पढ़ते। मैं आपसे दो चीजें सिर्फ कह रहा हूं, नंबर 1 दुआ नहीं करते और नंबर 2 कलाम नहीं पढ़ते। जो दुआ नहीं करते और कलाम नहीं पढ़ते वो मर ही जाते हैं, लेकिन जो कलाम को हर वक्त पढ़ते हैं और जो दुआ करते हैं, दुआ का मतलब है खुदा से बातें करना। जब आप खुदा से बातें करेंगे तो खुदा आपको अपने भेदों के, अपने गहरे मुकाशफात के, अपने दिल की तह की बातों को आपके सामने रखेगा। आपको पता है आज एक जंग लगी हुई है दो मुल्कों के दरमियान, आधी पार्टियां इधर होगी और आधी पार्टियां। अगर आप इस कलाम को पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा खुदा किसी मुल्क का तरफदार नहीं है, किसी इंसान का तरफदार नहीं है, वो हर इंसानियत का तरफदार है। वो चाहे लोग इधर से मरे या उधर से मरे, खुदा को तकलीफ होती है क्योंकि उसमें जीत शैतान इब्लीस की है, क्योंकि वो हमेशा से ही झूठा और कातिल है। शैतान इब्लीस मारता है और वो शुरू से कत्ल करता आया है। हमेशा अजीजों याद रखिएगा, मसीहियों में वो इंसान मरता है जो कलाम को नहीं पढ़ता और जो दुआ नहीं करता। आज हमारी बहुत सारी बहनें ऐसी हैं जहां पे जिन्होंने बताया कि हम कलाम को नहीं पढ़ते, तो जिम्मेदारी किसकी इनको कलाम को पढ़ाना? इनके पढ़े लिखे बच्चों की। तो सवाल ये पैदा है कि ये पढ़े लिखे बच्चे क्या खुद हर रोज इस कलाम को पढ़ते हैं? क्या ये खुद पढ़ने के साथ साथ अपने बच्चों को ये कलाम पढ़ाते हैं? अजीजों, अगर तो आप ये कलाम नहीं पढ़ते, खुदा से दुआ नहीं मांगते कि हमें ये कलाम सिखा, आपके घरों में रोटी ये डालता है, आपके कपड़ों पे, आपके तन पे ये कपड़े डालता है, आपके सर जो छत से छुपे हुए हैं ये छत ये फराहम करता है। बाइबल मुकद्दस में लिखता है कि वो अपनी मुट्ठी खोलता और हर जानदार की ख्वाहिश को क्या करता है? पूरा करता है। इंसान की नहीं, हर जानदार की ख्वाहिश को पूरा करता है। इस जमीन के नीचे जो पत्थर है, पाताल में जो पत्थर के नीचे कीड़ा है, उस कीड़े को खाना, उसको रिज़्क भी ये जिंदा खुदा देता है। तो क्या आप इतने इस खुदा को पढ़ते हैं? ये आपके घरों में बाइबल पड़ी हुई है, किस लिए पड़ी है? इसलिए तो नहीं पड़ी ना कि छड़पत्ती पे लगा दे इसको, मखमल का कपड़ा चढ़ा के और इस पे 1-1 इंच मट्टी पड़ी हो। अजीजों, अगर इस पे मट्टी पड़ेगी तो याद रखिएगा खुदा आप लोगों पे मट्टी डाल देगा, आप मर जाएंगे। लेकिन मसीह कहता है कि मेरे पर जब तुम ईमान लाए हो तो ईमान लाने के बाद मुझे पढ़ो, मैं तुम्हें बताऊंगा कि क्या होगा। तुमने अपनी नस्लें कैसे सुधारनी है, मुझसे दुआएं करो तो तुम मुझ में मरोगे नहीं बल्कि सो जाओगे। क्या हो जाओगे?
सो जाओगे। मरा बंदा कभी उठता नहीं, लेकिन सोया हुआ बंदा उठ जाता है। कब उठेगा? जब इस कायनात से तमाम गंदगी खत्म हो जाएगी। जिंदा खुदा उन्हें एक बार फिर से उठाएगा। एक बार फिर से आपको कह देता हूं कि ये कलाम खुदा को पढ़ें। मुकद्दस स्टिफनस जो थे इस कलाम खुदा को पढ़ के इसकी मुनादी कर रहे थे। जब आप इस कलाम को पढ़ेंगे तो आप इसकी मुनादी करेंगे। मेरी भी आप जैसी ही लाइफ थी, लेकिन मेरे खुदा ने मुझे चुना, तो आज मैं इस कलाम खुदा को दुनिया तक फैला रहा हूं। दुनिया तक कैसे? सोशल मीडिया के जरिया से, और अपने इलाका में कैसे? आपके सामने खड़े होकर। इसके नीचे वाली जब आयत पढ़ते तो सुनिएगा, लिखा है उसी दिन उस कलीसिया पर जो यरूशलेम में थी बड़ा जुल्म बरपा हुआ, और रसूलों के सिवा सब लोग यहूदिया सामरिया की इतराफ में परागंदा हुए, और दीनदार लोग स्टिफनस को दफन करने के लिए ले गए, और बड़ा मातम किया गया। और साउल कलीसिया को इस तरह तबाह कर रहा था कि घर घर घुसकर मर्दों और औरतों को घसीट कर कैद कर रहा था। आप मसीह बहने हैं, मर्दों को और औरतों को क्या कर रहा था? वो घसीट कर कैद कर रहा है। पहले जुमला क्या है? घसीट कर। देखें, अगर मिसाल के तौर पे मैं हूं यहां पे, ये एक औरत है, घसीटने का मतलब क्या होता है? इसके हाथ पांव बांधना और इसके मैं बालों से पकड़ लूं और इसको घसीट के ले जाऊं आपके सामने, तो क्या ख्याल है आपका? आप और मुझ मसीहों के साथ ये होगा। आप और मुझ मसीहों के साथ ये होगा, और हो भी रहा है। मैं आपको अभी वीडियो दिखाऊंगा कि उनके साथ हुआ क्या। जो दो जंग चल रही है, ऐसे सरेआम जैसे बकरे को नहीं मार के हलाल करते, जैसे मुर्गी को हलाल करते हैं। मैं आपको वीडियो दिखाऊंगा, कमजोर दिल वाले तो देख भी नहीं सकते। तो आप सोचे मसीहों के साथ ये होगा, क्योंकि यीशु मसीह कहते हैं जब मुझ हरे दरख्त के साथ ये हुआ तो तुम सूखों के साथ क्या होगा। यीशु मसीह ने कहा मुझे तो कुचल दिया गया, मेरी सूरत पर कोई रौनक नहीं है, मैं बेशक्ल हो गया। तो मेरी सारी हड्डियां मार मार के गोश्त इतना छील गया कि आप हड्डियों को भी गिन सकते हैं। 206 हड्डियां इंसानी जिस्म के अंदर। तो कहने का मकसद यह है, जब आप इस कलाम को पढ़ेंगे, जब दुआएं करेंगे, तो आप मसीह में सो जाएंगे, ना कि आप मर जाएंगे। हम ये कभी टर्म इस्तेमाल नहीं करेंगे कि हमारा ये फलाना मर गया, फलाना मर गया, फलाना हकीकी खालिक हकीकी को जा मिला, फलाना रुखसत हो गया, फलाना चला गया। हम ये कहेंगे कि वो मसीह में सो गया, क्योंकि हम ये जानते हैं कि जो मसीह में सो जाता है वो एक दिन उठ जाता है। सोया हुआ इंसान एक दिन उठ जाता है। आपने कभी सोचा नहीं कि हम मर रहे हैं, लेकिन यीशु मसीह कह रहा है कि तुम सो रहे हो। मरता हुआ बंदा कितनी तकलीफ चिंता है। मरता हुआ बंदा ऐसी होता है जैसे मछली को पकड़ के पानी से बाहर निकाल दो तो वो तड़पना शुरू हो जाती है। जैसे आप जाते हैं, अक्सर मुर्गी लेने जाते हैं तो कैसे उसकी गर्दन पे छुरी फेरी जाती है, तो उसका क्या हाल होता है? मरने वाले का हाल ये होता है। लेकिन मसीह कह रहे हैं कि तुम सो गए हो। सुता हुआ बंदा कितने सुकून चुनता है? सुकून की नींद सोता है कि नहीं? आप जब इस कलाम खुदा को पढ़ेंगे तो आप मौत पे कब्जा हासिल कर लेंगे। इंसान अगर डरता है तो वो मौत से डरता है, किसी चीज से नहीं डरता। एक ही चीज से डरता है। किससे डरता है? मौत से डरता है। लेकिन अजीजों, जब आप इस कलाम खुदा को पढ़ेंगे तो आप भी स्टिफनस की तरह कहने वाले होंगे, ऐ यीशु मेरी रूह को कबूल कर। ऐ यीशु मेरी रूह को क्या कर? कबूल कर। क्योंकि उसके अंदर कलाम खुदा भरा पड़ा था। जैसे सिस्टर ने खूब कहा कि ईमान उसके अंदर भरा पड़ा था, सिस्टर ने कहा कि वो कलाम उसके अंदर भरा पड़ा था, और जब वो कलाम करता था तो उसकी शक्ल, उसकी सूरत फरिश्तों जैसी हो जाती थी, और उसे मौत से कोई डर नहीं था लगता। आपको पता है, यही सारे शागिर्द यीशु मसीह के जो साथ थे, इतने डरपोक थे, सारे भाग गए, सिवाय यूहन्ना आरिफ के जो नीचे खड़ा था। उन्हें फिर अपनी मां भी उन्हें दे छड़ी। मुकाशफा भी उन्होंने ताल है, मुकाशफा की किताब भी तू ले, 4 खतूत भी उसे कहे ले तू लिख।
اور یوحنا کی انجیل بھی اس نے کہا لے تو ہی لکھ, تو دنیا کو بتائے گا کہ یسوع مسیح ابن خدا بھی ہے اور خود خدا بھی ہے, یعنی کہ خدا کا بیٹا بھی ہے اور خود خدا کی بھی خصلت رکھتا ہے. زندہ خدا آپ سے فرماتا ہے کہ آپ میرے کلام کو پڑھو, آپ میرے کلام کو پڑھو. جب آپ اس کلام کو پڑھو گے تو آپ دنیا کے نور ہوں گے, آپ لاکھوں کروڑوں اربوں لوگوں سے بھی الگ ہوں گے, آپ سب سے الگ ہوں گے, آپ کی ٹور الگ ہوگی. دیکھنے والا کہے گا کہ اس کا چلنا بھی مسیح, اس کا اٹھنا بھی مسیح, اس کا بیٹھنا بھی مسیح. آپ زندہ خدا کے پاک کلام کو دنیا تک لے کے جائیں گے. خدا آپ کو دنیا کا نور بنائے گا, اور جب آپ اس کلام خدا کو پڑھیں گے, آپ کے اوپر جتنا بھی تشدد ہو, آپ کو جتنا بھی مارا جائے, آپ کو ان میں قتل کر کیوں نہ کر دیا جائے, آپ زندہ خدا میں مریں گے نہیں بلکہ زندہ خدا میں سو جائیں گے. اور اس دن اٹھیں گے جب یسوع مسیح بادلوں کے ساتھ آئے گا, تو پہلے تو وہ جو مردہ تھے وہ قبروں کو چیر کر, قبروں کو چاک کر کے, قبروں کو پھاڑ کر آسمان پر زندہ خدا کا استقبال کریں گے. ہاللویا, زندہ خدا کی قدرت کے لیے ایک بار زوردار تالیاں. عزیزو, آخر میں آپ سے یہی کہنا چاہتا ہوں, اس کلام کو پڑھیے. اس کلام کو جب آپ پڑھیں گے یہ آپ کو بتائے گا کہ کیسے آپ کو موت پر قابض رہنا ہے. یہ آپ کو بتائے گا کہ جو آپ کے گھروں کے اندر وبائیں آ رہی ہیں, جو آپ کے گھروں کے اندر بیماریاں آ رہی ہیں, جو آپ کے گھروں کے اندر لاچاریاں آ رہی ہیں, جو آپ کے گھروں کے اندر غربت آ گئی ہے, جو آپ کے گھروں کے اندر بے روزگاری آ گئی ہے, جو آپ کے گھروں کے اندر آپ کے بچے نافرمانی کر رہے ہیں, کوئی ٹیٹو بنا رہا ہے, کوئی ماوا کھا رہا ہے, کوئی کان چھدوا رہا ہے, پتہ نہیں کیا 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 جا رہا ہے, کوئی لڑائیاں کر رہا ہے, کوئی جھگڑے کر رہا ہے, کوئی چوری کر رہا ہے, کوئی ڈکیتی کر رہا ہے, کوئی نشہ کر رہا ہے. زندہ خدا آپ کو ان سارے مسئلوں کا توڑ بتانے کی قدرت رکھتا ہے. وہ کہتا ہے کہ اگر تم مجھ پر ایمان لایا, گو کہ تو مر بھی جائے تو بھی زندہ رہے گا. آپ مسیح میں تو دنیا کی نظر میں مرے ہوں گے, مسیح کی نظر میں کیا ہوں گے, سو رہے ہوں گے. بلکہ وہ کہتا ہے کہ تم زندہ ہی ہوں گے. خداوند آپ کو بڑی برکت دے, خداوند ہمیشہ آپ کو اپنی پناہ میں رکھے. اس کلام خدا کو پڑھیے, اس سے بڑھ کر آپ کا مددگار اس دنیا میں آپ کا خاندان, آپ کا ماں باپ, آپ کا کوئی بھی ویل وشر نہیں ہو سکتا. یہ زندہ خدا کا کلام آپ کو ہر ایک برائی سے بچانے کی قدرت رکھتا ہے, ایون موت پر فتح حاصل کرنے کی بھی قدرت رکھتا ہے. ہاللیلویا. صبح چاہتا ہوں خدا باپ کے لیے, یسوع المسیح کے لیے, خدا روح القدس کے لیے, خدا کی پاک شریعت, خدا کے پاک فضل, تحریری خدا بائبل مقدس کے لیے ایک بار زوردار تالیاں. آسمانی باپ, میں تیرے نام کی تمجید کرتا ہوں, تیرے نام کی شکر گزاری کرتا ہوں کہ باپ تو نے ہمیں آج یہاں پہ ایک بار پھر سے اکٹھا کیا تاکہ